Yes, sir. Just check both YouTube and Facebook once. Live check. YouTube check. Facebook okay కదా? వెల్కమ్ టు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో. నేను మీ డాక్టర్ తంగెళ్ళ శివప్రసాద్ రెడ్డి అలియాస్ డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్. నమస్తే, ఆదాబ్, హలో. క్షమించాలి, ఒక 3 నిమిషాలు లేట్. అతిథులు మటుకు కరెక్ట్ టైంలోనే ఉన్నారు. ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఉండింది కాబట్టి కొద్దిగా లేట్ అయినది, క్షమించాలి. అదేవిధంగా ఖాదర్ వలి గారు మిల్లెట్ మ్యాన్, వారు కూడా క్షమించాలా. ఫస్ట్ వారి గురించి ఒక 2 నిమిషాలు వారి గురించి చెప్తాను. అదే స్క్రీన్ మీద తేవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. Dr. Khader Ali, lifestyle, the Siri Jeevana, the science and art of living. Dr. Khader Wali garu, vari ammai Dr. Sarla garu, she is married and her husband is none other another environmental engineer. So, Kusha. yeah, Mr. Kusha. Yes. Yeah. Mr. Khader, who is called as Millet Man of India, Krushi Ratna Awardee. Men who are occupied in the restoration of health of others by the joint exertion of skill and humanity are above all the greatest. They resemble or replace divinity. When food is wrong, medicine is of no use. When food is right, medicine is of no need. Dr. Khader Wali. This is what Khader Wali is all about. Let me read this again. When food is wrong, medicine is of no use. When food is right, medicine is of no need. The right kind of food, a simple lifestyle, and the right agricultural practices. That is all society needs to mend its ways and get itself into top health, says Dr. Khader Wali, a US returned scientist who has dedicated his life to build a healthy society after resigning from a lucrative job in an MNC. Dr. Khader has transformed himself into a healer through food as medicine near Mysore. He has shown that millets can cure almost every conceivable disease, including cancer. Moreover, they could prevent cancers too. The 62-year-old scientist is considered the best doctor for extremely complicated situations. There are thousands of diabetics. Remember, these are all metabolic disorders, and that is why he is a metabolic man. There are thousands of diabetics with gangrenous legs who consider him as a messiah for saving their limbs after they were advised to go for amputation. When you say gangrene after the infection, they say to stop the spread of infection, they will ask you to amputate. అంటే దాన్ని కోసేయమని చెప్తారు డయాబెటిక్స్లో. There are epileptics who have lost all hope, who rush to his residence in the interior of TK layout for deliverance from the various health problems. He has hardly disappointed any of them. ఇంకొక చిన్న పేజీ చదివే నేను వారిని మాట్లాడిస్తాను, మీరు వరి కాకండి, నాకు మెసేజ్లు పెట్టకండి. వాట్ ఈస్ ది కాజ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ కేసెస్ ఆఫ్ జువెనైల్ డయాబెటీస్, చైల్డ్హుడ్ ఒబేసిటీ, early puberty, irregular menstrual cycles, polycystic ovaries, infertility, anemia, low milk supply during breastfeeding, and constipation. Diet counselors say it is all because of junk food, chocolates, pizzas, and your love for non-vegetarian food. I am reading this from his own booklet, so that will be divine. Let me not go helter skelter to introduce him. Dr. Khader does not feel this is entirely true. Oxytocin, estrogen, these are the hormones, are injected into cows to increase milk yield. Micro levels of those hormones present in milk is one reason for early puberty in girls. Aloxan, used as a bleaching agent to bleach wheat flour for production of maida, used for preparing bakery products which we all eat regularly and daily.
obstructs the capacity of the pancreas to produce beta cells which store and release insulin, he points out. We need to start eating positive grains, siridhanya, fruits and vegetables, palm jaggery, kappu bella, sate, this is a Kannada word, and use bull driven seed oils to stay healthy. Positive grains are not only nutritious, they can be grown in dry land and need only 20 cm of rainfall. I hope the Prime Minister of India, including the Chief Ministers, right from Niti Aayog to all those experts, irrigation experts, those who propose big dams by cultivating hard and people paid taxes, are listening to this. We need to start eating positive grains, siridhanya, fruits and vegetables, palm jaggery, and use bull driven. Okay, fine. Positive grains are not only nutritious, they can be grown in dry land and need only 20 cm of rainfall. Why the hell we need such big projects, destroying the environment, displacing people? Even people today still suffer for rehabilitation and resettlement packages when they migrate. And is it doing any justice? We hear lots of corruption charges, no transparency and accountability in executing such projects, and how helpful these projects are by this statement. So if farmers cultivate positive grains, there could be no drought in the next 50 years. Three reasons. Chalo, let me come back to him. I hope I am very clear. This is a big message from him, the Messiah of millets. So let us straight away go to him, and I will make him to speak. Yes, sir. What a lovely way to have you on this wonderful day. Yes, sir. And why Kadarwali, Dr. Kadarwali? First we will start. Why Dr. Kadarwali? We moved from United States of America, leaving such a lucrative job. ఎందుకు అక్కడి నుంచి మీరు కదిలి వచ్చారు అమెరికాలో అంత మంచి ఉద్యోగం ఉన్నా? చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, కానీ ముఖ్యంగా అక్కడ స్వతంత్రం లేకపోవడం. అంటే మా పాపకు వ్యాక్సిన్ వేయాలి, ఇంకా వాళ్ళు ఇస్తున్న ఆహారం అయిన ఆహారం తింటూ ఉండాలి, ఆ చక్కెర, ఆ మాంసము, ఆ కొవ్వు, అంత భయంకరమైన ఆహార పదార్థాలు. వాళ్ళు దే డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ ఈటింగ్ బేసిక్. అక్కడ పిల్లలు 6 సంవత్సరాలకు ముట్టవుతున్నా కానీ వాళ్ళందరికీ ఏమి తనకపోవట్లేదు. సో దే డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. బేసికలీ దే ఆర్ ఆల్ bothered about money and big so-called technology, science, war machines and missiles. ఇంతే వాళ్ళ లైఫ్ అంతా అలాగే ఉంటుంది. సో మా పాపకి వ్యాక్సిన్స్ వేయకూడదు అని ఒక ముఖ్యమైన కారణం. తర్వాత అఫ్కోర్స్ పర్సనల్గా మా ఇంటిలో మా అమ్మని చూసుకోవాలి, అదొక కారణం. తర్వాత అన్నిటికంటే మించిన కారణం భారతదేశం ఈ ఆధునిక పాశ్చాత్య ధోరణుల్లో ఇరుక్కుని మన భూమిని సర్వనాశనం చేసుకుంటున్నాం. గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో 40% వ్యవసాయ భూమి మరుభూమిగా మారిపోయింది. ఎడారి, మరుభూమి అంటే ఎడారిగా మారిపోయింది. అంటే అక్కడ విత్తనం వేస్తే మొలక రాదనమాట. అంత భయంకరంగా మనం భూమిని నాశనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఎందువల్ల? ఈ పాశ్చాత్య ఆధునిక కృషి ధోరణుల వల్ల. నీళ్లు కట్టడం, ఎరువులు వేయటం, క్రిమి కీట కలుపు నాశక మందుల్ని యథేచ్ఛగా వాడటం, ఆ భూమిని నిర్వీర్యం చేయటం, సాగుబడికి వీలు లేకుండా చేయటం, బంజరు భూమి చేయటం, మరుభూమి చేయటం, ఇదే ఆధునిక కృషి పద్ధతుల వల్ల జరుగుతున్న గొప్ప అవాంతరాలు. మన భూమి నేల తల్లిని నాశనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇంకా ఇలాగే ఇంకా 20-30 సంవత్సరాలు గడిస్తే మనం జొన్నలు, రాగులు, అరికలు, సజ్జలు కూడా పెంచుకునేదానికి వీలు లేనంత భూమిని తయారు చేయటంలో నాకు ఏ సందేహం లేదు. ఈ సో కాల్డ్ అగ్రికల్చరల్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఇరిగేషన్ ఎక్స్పర్ట్స్, వీళ్ళందరూ ప్రకృతికి సహజ సిద్ధమైన నదుల ఒరవడిని ఆపి
పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులను చేసుకొని సాధించింది ఏమిటంటే భూమిని నిర్వీర్యం చేయటం, అంతే. ఇంకేమీ లేదు. దే హావ్ డన్ నథింగ్ ఎల్స్ అదర్ దాన్ దిస్. దానికి తోడు ఏం చేశారంటే మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న మానవ జాతికి 30-40% డయాబెటీస్ తెచ్చిపెడుతుంది, మధుమేహ రోగం తెచ్చి. స్వీట్. ఇంకా ఆ మధుమేహ రోగం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇంకా అనేక రకాలైన రోగాలు పుట్టుకొడుకుల్లాగా, ఒక్కొక్కటికి డయాలసిస్, యాంపుటేషన్, ఈ నేమ్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ దేర్. ఇదంతా చాలా అద్భుతంగా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. మన దేశానికి వచ్చి ఏమైనా మన పాత పద్ధతులు, మన పూర్వీకులు తయారు చేసుకుంటున్న కృషి పద్ధతుల్ని మళ్ళా వెనక్కి ప్రజల మనసుల్లోనూ మరియు జ్ఞాపకాల్లోనే ఉండటం కాకుండా నిజంగా మళ్ళా మనం వాడుకునేట్టు చేయాలి. ఈ అద్భుతమైన ఆహార పదార్థాలు ఈ జీవన శైలి రోగాలన్నింటినీ ఆమూలంగా నాశనం చేయగలవు అని నేను గట్టిగా నమ్మి, ఊరికే నమ్మితే చాలదు, థియరీ ఉంటే చాలదు, దాన్ని యాక్షన్ ప్లాన్ అంటే దాన్ని అందరికీ ప్రాయోగికంగా డెమాన్స్ట్రేట్ చేయాలి, దాన్ని చేసి చూపించాలి అనే ఒక తవకతో ఇండియాకి వచ్చేసానండి 1997లో. అప్పటి నుంచి సతతంగా ఈ విషయాన్ని ప్రజల్లో డెఫినెట్గా మీరు చెప్పినట్టు మీరు భూమిపుత్రుడు అని నేను చెప్పడం నిస్సందేహం. కానీ భూమిపుత్రుడు అని మిమ్మల్ని ప్రూవ్ చేసే ముందు వ్యాక్సిన్ మీరు వేయించలేదా మీ అమ్మాయికి? లేదండి, ఏ వ్యాక్సిన్ వేయించలేదు. ఇంతవరకు ఒక్క వ్యాక్సిన్ వేయించలేదు మా అమ్మాయికి. తను కూడా డాక్టరే? యా, షీ ఈస్ ఎ హోమియోపతి డాక్టర్ అండ్ మ్యారీడ్ టు అనదర్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్. ఏమండి? మ్యారీడ్ టు అన్ ఎన్విరాన్మెంటలిస్ట్, పర్యావరణవేత్తకు. Yes, yeah, married to an environmentalist who is working in ఇది చూసారా, ఈ గానుగా వెనక్కి తీసుకొచ్చారు. వండర్ఫుల్. ఎద్దుగానుగ నూనెలను తయారు చేస్తున్నాడు, ప్రజలందరికీ ఇచ్చేదానికి పల్లెల్లో తిరిగి తిరిగి ఈ ఎద్దుగానుగలని మళ్ళా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ప్రపంచానికి నిజమైన నూనెల్ని, ఆరోగ్యకరమైన నూనెల్ని మనిషి మర్చిపోయాడు. ఈ ఆధునిక ఈ డీజిల్ ఇండస్ట్రీ, రిఫైనరీ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఇస్తున్న ఆ మినరల్ ఆయిల్ ని తాగేట్టు చేశారు కదా ఈ కంపెనీలు మన అన్నందరూ. డెఫినెట్ గా ఆ మినరల్ ఆయిల్ తాగడం వల్ల అనేక రకాలైన రోగాలు వస్తాయి. ఎపిలెప్సీ, పారాలిసిస్, పార్కిన్సన్స్, అన్ని రకాల ఆల్జైమర్స్. ఈ నరాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఈ అద్భుతమైన డెఫినెట్లీ ఆ నూనెలు సిరిధాన్యాలకు వచ్చే ముందు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ వ్యాక్సిన్ ఎందుకు వేయించకూడదు అనుకున్నారు మీరు? Vaccine is a bogus science. It is absolute bogus science అండి. There is nothing. See, ప్రపంచంలో ప్రతి జీవికి రోగ నిరోధక శక్తి కోసం దేవుడు తనే అయిన ధాటిలో ఉంచుతాడు. ఇప్పుడు మనం అనేక రకాలైన సూక్ష్మ జీవుల్ని ఎదుర్కొనడంలో మన రోగ నిరోధక శక్తి వస్తుంది, కానీ దానిని ఈ వ్యాక్సిన్తో చంపుతాను, స్టెరాయిడ్తో చంపుతానంటే మన రోగ నిరోధక శక్తికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో బేసికలీ ఎనీ ఫెలో హూ నోస్ న్యాచురల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ should be against virus, not by vaccines, by internal immunity. అంతర్గతమైన రోగ నిరోధక శక్తిని మనం పెంపొందించుకోవాలి, కానీ ఇలా బాహ్య కృతకమైన పద్ధతులతో ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు జరుగుతుంది చూడు, Delta-3+, ఇంకొక వేరియంట్ వస్తూనే ఉంటాయి. మీరు ఇలా వ్యాక్సిన్లు వేసుకుంటూ ఉంటే మళ్ళీ దానికి వాడు బూస్టర్ అంటాడు. ఇదంతా బిజినెస్ మోడల్. వీళ్ళు నిజంగా ప్రజలకి సహాయం చేయడానికి కాదు, వాళ్ళ డబ్బులు పెంచుకునేదానికి చేసుకుంటున్నారు అంతే. కార్పొరేట్ మోడల్. యాక్చువల్గా there is no science in it. there is no science in it. Despite అందరూ అనుకుంటున్నట్టు వ్యాక్సిన్ లేదో సేవ్ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారు, అంతా మోసం, పచ్చి దగా మోసం జరుగుతుంది. సో వ్యాక్సిన్ సైన్స్ కాదంటారు. ఎందుకు సైన్స్ కాదంటారు? అసలు మీ అమ్మాయికి ఏం వేయించకుండా కేవలం ఆ వ్యాక్సిన్ కంపల్సరీ అన్నందుకే అమెరికా నుంచి ఇండియాకి వచ్చారా? మరి ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఆ వ్యాక్సిన్ కంపల్సేషన్ లేకుండా పోయిందా? అప్పుడు వ్యాక్సిన్ మీరు తీసుకొని వారు ఇప్పుడు ఈరోజు COVID-19 పేరు మీద ఈ నిర్బంధాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కొంటారు? ఎదుర్కొనేదేమీ లేదు, మన పాటికి మనం ఉంటాం. వ్యాక్సిన్ నా అభిప్రాయం కాకుండా సుప్రీంకోర్టు కూడాను మొన్న జూన్ 26వ తేదీ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ వాలంటరీ ఇండియాలో. Constitutional rights we have. We cannot be forced to take a vaccine. Of course, they are arm twisting.
మీరు ప్రయాణం చేయాలంటే తీసుకోండి, ఇది చేయండి అని చెప్తున్నారు. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ June 26th ఇచ్చారు. వాలంటరీలీ యూ కెన్ హ్యావ్ వ్యాక్సిన్. నీకు కావాలంటే తీసుకో, లేదంటే లేదు. సో నేను ఇంతవరకు లేదంటే లేదు అంటున్నాను. వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలంటే తీసుకోవాలి. నేను బయటికి రానియమంటున్నారు అంటే మన ఫ్రీడమ్ని తీసేసుకుంటున్నారు అని. మాస్క్ వేసుకో, ఇది చెయ్యి, అది చెయ్యి. మాస్క్ వేసుకుంటే వైరస్లు రాకుండా ఉంటాయా? మాస్క్ వేసుకుని ఎంతమంది చనిపోలేదు పీపీఈ కిట్లు వేసుకుని. వైరస్ ఇస్ సో స్మాల్. 4 మాస్కులు వేసుకున్నా కానీ అది లోపలికి వెళ్తుంది. ఇదంతా నాన్ సెన్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ జస్ట్ బోగస్ కార్పొరేట్ కల్చర్ ట్రైంగ్ టు టేక్ అవే అవర్ ఫ్రీడమ్. అంతకంటే ఇంకేమీ లేదు. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే మీరు ఒక ఉదాహరణగా నిలిచారు ఈరోజు అమెరికాకు కానీ భారతదేశానికి. మీ అమ్మాయిని వ్యాక్సిన్ వేయించకూడదనే ఒక మంచి ఆలోచనతో తదితర మన ప్రాచీన సంస్కృతిని. డేంజరస్ ప్రపోజిషన్. ఎందుకు వేయించాలి? మన దేహంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలి. సహజంగా మనం రోగాల్ని ఎదుర్కోవాలి. కానీ ఏదో టాబ్లెట్లు మనల్ని బాగుపడుస్తాయి అనుకోవడం, వ్యాక్సిన్లు మనల్ని రక్షిస్తాయి అనుకోవడం మూర్ఖతం. దిస్ నాట్ సైన్స్. బయలాజికల్ సిస్టమ్స్ లో ఇన్బిల్ట్ సిస్టమ్స్ ఆర్ దేర్. వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ దాట్. దాన్ని ఎలా చేసుకోవాలి అనే దానికి నేను వందల వేల లక్షల మందికి చెప్పాను. కరోనా హ్యాండ్ బుక్ అని నేను 2019లోనే ఎప్పుడో ప్రిపేర్ చేసి అందరికి పంచుతున్నాను పీడిఎఫ్లో. వేల మంది లక్షల మంది దాన్ని ఫాలో అయ్యి హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఏ రోగాలు లేకుండా. కరోనా వచ్చింది అని అని హంగామా చేస్తున్న వాళ్ళ ఇళ్లలో కూడాను మా ప్రోటోకాల్ ఫాలో అయ్యి, అంటే ఈ ఆహారం, విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, విటమిన్ డి అండి. ఇది బేసిక్ వైరాలజీ సబ్జెక్ట్లో ఎవరికైనా తెలుస్తుంది. పెద్ద మీరు ఎక్స్పర్ట్ కావాల్సిన పని లేదు. విటమిన్ B12, విటమిన్ డి, విటమిన్ సి, ఈ 3 మీ దేహంలో సరిగ్గా అమర్చుకుంటే ఏ వైరస్ మీ దగ్గరికి రాదు. అంటే తోడు మన అద్భుతమైన మెంతలో దానికి వస్తాను పసుపు, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన దేహంలో. దానికి వస్తాను. అంటే నేను ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ అనేది సైన్స్ అంటారా కాదంటారా? మీరు మీ అమ్మాయి, అంతే చాలామంది అడుగుతుంటే అమ్మాయి డాక్టర్ మంజుల గారు వారి హస్బెండ్ నెక్స్ట్ టైం వస్తారండి, గానుగ ఆయిల్తో ఉంది, అప్పుడు మేము చూపిస్తాం, మీరు మెసేజ్లు పెట్టకండి, ఆగండి. చెప్పండి. అట్ ద మోస్ట్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ సూడో సైన్స్. ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ల్యాబుల్లో ఏదో చేసేస్తున్నాం అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా, అందుకని ఐ కెన్ కాల్ ఇట్ సూడో సైన్స్ అంతే. సూడో సైన్స్. వ్యాక్సిన్ ఇస్ ఎ సూడో సైన్స్. వ్యాక్సిన్ అనేది లేకుండానే మీ అమ్మాయి ఈరోజు డాక్టర్ అయింది, భార్య అయింది. ఈరోజు మా అమ్మాయి కాదు, నా క్లినిక్లో, మా అమ్మాయి క్లినిక్లో వందల పిల్లలకి వ్యాక్సిన్ లేకుండా ఇప్పుడు అద్భుతంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. గడిచిన 20 సంవత్సరాలు ఎంతో మంది. ఒక వేల మంది ఉంటారా? వందలు ఉంటారా? నో ప్రాబ్లం. థౌజండ్స్ అంతమంది థౌజండ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో రోగాలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు ఈ కొత్త రోగాన్ని ఎందుకు ఎదుర్కోలేదని ప్రభుత్వం భావిస్తుందంటారు? అప్పుడు లేని కంపల్షన్ ఇప్పుడు ఎందుకు అంటున్నారు? వీళ్ళు అంటున్నారు కొత్త రోగం అని. ఇది కొత్త రోగం కాదు, కొత్త రోగం అని అంటున్నారు వీళ్ళు పేరు పెట్టారు కరోనా కొత్తది అని. నావల్. మేము పిల్లప్పుడు చదువుకునేటప్పుడే కరోనా అని పుస్తకంలో రాశారు. అంటే ఇప్పుడు నావల్ కరోనా అన్నారు, అంతేనా? అంతే మరి. వైరస్ దే హావ్ బీన్ మిలియన్స్. నువ్వు రాకముందే వచ్చి ఉన్నాయి అవి. Then why I am trying to ask you this is, when you have treated so many cases in your clinic, you and your daughter, thousands of cases, that time there was no compulsion, they are all happily married, they are leading their comfortable lives. When such is the case, they have developed natural immunity. Why is government, when they have not forced at that time, trying to force it now? ఎందుకు అనుకుంటారు? దానికి కారణము ప్రస్తుత పరిస్థితులు అండి. ప్రస్తుతం ఏమైందంటే ఇది చాలా గాఢమైన కారణము, అందరికీ అర్థం కాదు ఇది. ఇంక్లూడింగ్ సో కాల్డ్ ఇంటలెక్చువల్స్ కూడా అర్థం కావట్లేదు. సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ సైంటిస్టు, డాక్టర్స్ అందరూ చాలా మందికి అర్థం కావట్లేదు. నేను ఇప్పటికీ H1H5N1 మొదలు అప్పటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను అందరికీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంతవరకు 2010 కంటే ముందు నుంచి సాంక్రమిక రోగాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అని ప్రతి పల్లెకు వెళ్ళి చెప్పిన డాక్టర్ ప్రపంచంలో ఎవడైనా ఎక్కడైనా ఉన్నాడంటే అది డాక్టర్ కాదు. ఇప్పుడు కాదు, నేను దీనిలో ప్రతి ఒక్క చోట సాంక్రమిక రోగాల గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అనేవాడు. కానీ
కారణం చాలా సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు అమెరికా, యూరోప్, చైనా, జపాన్ అన్ని చోట్ల మనం జాలాడిస్తే యువత ఒక 20 కోట్లు కూడా లేరు, యంగ్ పీపుల్. కానీ భారతదేశంలో 40 కోట్ల మంది ఉన్నారు, 20-40 ఏజ్ గ్రూప్. అంటే నెక్స్ట్ 25 ఇయర్స్ వ్యాక్సిన్ మార్కెట్ ఇండియాలోనే ఉండేది. వేరే దేశాల్లో అందరూ ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళి ఫ్లూ షాట్, ఈ షాట్ అని వ్యాక్సిన్స్ వేసుకునే కల్చర్ని ఎప్పుడో క్రియేట్ చేసేసారు 15 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాల క్రితమే. ఓకే. బట్ ద ఫైనల్ ఫ్రాంటియర్ ఫర్ ఈ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఆ కల్చర్ లేదు. ఎవరు దాని గురించి పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే న్యాచురల్ గా మనకు ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది. మనం ప్రకృతిలో మమేకమై ఆ చెట్టు, ఈ పుట్ట, ఈ మన్ను, ఆ గాలి, అది ఇది అంతా ముట్టుకొని నిజమైన యాంటీజెన్స్ మన దేహానికి వచ్చి మనకు యాంటీబాడీస్ అవంతకవే తయారవుతున్నాయి, మెమరీ సెల్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ ఆల్ వెల్ ప్రిపేర్డ్. దానికి తోడు మన దేశంలో మాంసాహారం చాలా తక్కువ కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ ప్లేస్ ఇన్ ద వరల్డ్. వీఆర్ వెరీ లెస్ మీట్ ఈటర్స్. దో 95% మీట్ ఈటర్స్ అని నెంబర్స్ చెప్పినా కానీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మీట్ దట్ ఇండియా కన్స్యూమ్స్ కంపేర్ టు అదర్ కంట్రీస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 10% కూడా ఉండదు. 10% కూడా ఉండదు. సో ఈ అనిమల్ ప్రోటీన్ ఎప్పుడైతే దేహంలోకి వెళ్ళటం మొదలు పెడుతుందో మన జీవ కణాలు, మన జీవ కోశాలు మార్పు చెందుతూ వస్తుంటాయి అన్నమాట. ఆ రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతూ వస్తుంటుంది. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మెనీ డైమెన్షన్స్ ఇన్ మీట్ ఈటింగ్ కంట్రీస్ అండ్ ద కెమికల్స్ దట్ వీఆర్ డంపింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాజ్ ఫర్ ద ఇమ్యూనిటీ బీయింగ్ లో. సో ప్రస్తుతం నెక్స్ట్ 10-15 years లో ఇండియా ఆల్సో విల్ జాయిన్ లూజింగ్ ద ఇమ్యూనిటీ బికాస్ వీఆర్ ఆల్సో ఇంపోర్టింగ్ ఆల్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. ఈ ఆహార పద్ధతులన్నీ మనం తెచ్చుకుంటున్నాం. జొమాటోలో ఆర్డర్లు చేసి తింటున్నారు. ఇప్పుడు గడిచిన 2-3 సంవత్సరాల్లో ఇవంతా జరుగుతున్నాయి. అంటే ఇది ఒక్క వైపు నుంచి జరుగుతున్న అంశం కాదు. ఇది జాగ్రత్తగా కార్పొరేట్ కంపెనీలు బోర్డు రూముల్లో ప్లాన్ చేసి చేస్తున్న విషయాలు అని ప్రజలందరికీ నేను మీ ఛానల్ మూలకంగా గట్టిగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. ఈ 40 కోట్ల మంది నెక్స్ట్ 25 years వ్యాక్సిన్స్ క్యూలో నిలబడాలి ఎవ్రీ ఇయర్. ఇమాజిన్ ద మార్కెట్ షేర్, ఎంత డబ్బులు చూడండి. దట్స్ వై దే ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ బ్రెయిన్ వాషింగ్. Actually, what is Governments are Yeah, please go ahead. party to it. Yeah, governments are party to it because they stand to gain lot of it. And that's why అనవసరమైన కర్ఫ్యూలు, బందులు, మూతి మూసుకోవడం, మన స్వాతంత్రాన్ని కొద్దిగా పికేసుకుంటున్నారు. ఇంకా ఇలాగే ఇంక 2-3 సంవత్సరాల్లో కాన్స్టిట్యూషన్లోనే చేంజ్ చేస్తారు. వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఎ మస్ట్ అని ఒక పాలసీ కూడా తీసుకొస్తే నాకు ఆశ్చర్యం లేదు. వ్యాక్సిన్ కూడా ఒక పాలసీ. అసలు వ్యాక్సిన్ ద్వారా ఏం చేయదలుచుకున్నారు? అసలు వ్యాక్సిన్ ద్వారా మన శరీరానికి ఏం లాభం? మీరు ఒక సైంటిస్ట్గా, ఒక క్యూరేటర్గా, వ్యాక్సిన్ నుంచి ఇలా ఈ కరోనాకు ఒక వ్యాక్సిన్, ఇంకొక దానికి ఇంకొక వ్యాక్సిన్, ఇలా వ్యాక్సిన్ల మీద వ్యాక్సిన్లు వేసుకుంటూ ఉంటే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీలు కీప్ మేకింగ్. సి వ్యాక్సిన్ కంపెనీస్ ఈస్ ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీ అంతా ఒకవైపు అయితే వ్యాక్సిన్ కంపెనీస్ అలోన్ ఆర్ దట్ మచ్ మోర్ 10 times more money making rackets అన్నమాట. What does it give to the body? What is vaccine? Why are they promoting it? See sir, they don't mind what they are promoting. What they want is money. See, ఇప్పుడు స్టెరాయిడ్ తీసుకుంటే మన రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుందని అందరికీ తెలుసు. ఏ డాక్టర్కి తెలియదు ఆ విషయం? అయినా స్టెరాయిడ్ ఈ కంపెనీలు విచలవిడిగా వాడుతున్నారు. రోడ్ల మీద ప్రెగ్నెన్సీలోన పోయి అలా టకా అని దొరుకుతుంది. By now they should have restricted all over the world the use of these steroids. ఎంత ఘోరం జరుగుతుంది. See, they don't care. They want to actually you to get నీ ఆరోగ్యం అంచెలంచెలుగా పీకుతూ ఉంటే మీరు అంచెలంచెలుగా ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. మీరు డాక్టర్, మీకు తెలియదేం లేదు నేను చెప్పేది. ఇలా మనం ఆరోగ్యం వైపు అంచెలంచెలుగా మానవ జాతిని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయకుండా అంచెలంచెలుగా అనారోగ్యం వైపు తీసుకెళ్తూ అనారోగ్య ఇండస్ట్రీని క్రియేట్ చేసి మిమ్మల్ని పూర్తిగా వాళ్ళ మీద, ఆ టాబ్లెట్ల మీద, ఈ వ్యాక్సిన్ల మీద అవలంబనం చేసుకునేదే వాళ్ళ ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంతకంటే ఎక్కువేం లేదు.
అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ మీ స్వాతంత్రం కూడా మెల్లిమెల్లిగా తీసేసుకునేదానికి ఈ కరోనా లాంటి సంఘటనలు మంచి అవకాశం ఇస్తున్నాయి అనమాట. దట్స్ వాట్ దిస్ పొలిటీషియన్స్ వాంట్. దే వాంట్ హ్యావ్ పవర్ ఇన్ దేర్ హ్యాండ్స్. దే వాంట్ టు డిక్లేర్ అండ్ డిసైడ్ ద టర్మ్స్. మానవ జాతిని అలా నియంత్రణలో ఉంచుకోవటమే ఇది అనాదిగా వస్తున్నది. ఇది ముందు రాజులు చేశారు, తర్వాత వీళ్ళు చేస్తారు, బుర్జువాస్ అంటారు, ఇదంతా జరుగుతుంది. ఇది సామాజికంగా ఏ సమాజం కూడాను స్వేచ్ఛగా బతికేదానికి వీళ్ళు లేకుండా చేసుకునే ఒక కుతంత్రం మొదటి నుంచి అనాదిగా జరుగుతూ వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ బీసీజీ అని 0 డే నుంచి వేస్తారు. మీ అమ్మాయికి వేయలేదు. ఆ వేసే దాంట్లో లాభం ఉందా? ఇప్పుడు మీ అమ్మాయిని పెంచే విషయంలో వ్యాక్సిన్ లేకుండా దీంట్లో లాభం ఉందా? ఏది కరెక్ట్ అంటారు? ఎవరికి లాభం అనే మాట అడగాలి. ఎవరికి లాభం అంటే నేను అనేది వేసుకునే ప్రజలకు, చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవారికి ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రివెన్షన్. అందరూ దాన్ని మెడిసిన్ అనుకుంటున్నారు. వ్యాక్సిన్ ఈ ప్రివెన్షన్ వల్ల, వ్యాక్సిన్ అనేది ప్రివెన్షన్ వల్ల వేసుకునే వాళ్లకు లాభమా? వాళ్ళ ఫ్యూచర్ లాభమా? లేకుంటే మీ అమ్మాయి ద్వారా మిగతా ఎంతోమంది వ్యాక్సిన్లు లేకుండా మీరు ట్రీట్ అయితే చేశారో 0 డే నుంచి, అది లాభమా? ఎందుకు? ప్రజలకి ఏ వ్యాక్సిన్లు వేయించుకోకుండా ఉండటం లాభం. ఎందుకంటే దట్ లీవ్స్ దెమ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. స్వయం శక్తితో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకునేదానికి వాళ్లకు వీలు కలగచేసిన వైజ్ఞానిక పద్ధతి అది. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ వైరస్కి ఒక వ్యాక్సిన్, ఇంకొక దానికి ఇంకొక వ్యాక్సిన్, ఇంకొక దానికి ఇంకొక వ్యాక్సిన్ వేస్తుంటే మీరు స్వయంగా మీ అంతర్గతంగా ఉన్న రోగ నిరోధక శక్తిని మీరు నిర్వీర్యం చేస్తూ వస్తారన్నమాట. వీక్ అయిపోతూ వస్తారు. అది అతి భయంకరమైన సన్నివేశం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు బై ద టైమ్ పీపుల్ ఆర్ 2025 వేరే దేశాల్లో వ్యాక్సిన్ లేకుండా వాళ్ళు చిన్న శీతము, చలి, దగ్గును కూడా ఆపుకోలేరు. అంతెందుకు, నేను అమెరికాలో మొదటిసారి వెళ్ళినప్పుడు రాత్రి నిద్ర లేకుండా ఉంటే 2-3 రోజులు మీకు బై ఛాన్స్ ఏదో పని మీద తిరుగుతూ ఉన్నారు, అట్లా ఇక్కడ ప్రయాణాలు చేస్తున్నారంటే మరుసటి రోజు కొద్దిగా దగ్గు, జ్వరం వస్తుంది. ఒకరోజు మీరు రెస్ట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. మీకు ఇంటర్నల్ ఇమ్యూనిటీ గట్టిగా ఉంటుంది. లేకపోతే మీరు ఈ ట్యాబ్లెట్, ఆ ట్యాబ్లెట్, వ్యాక్సిన్ వేసుకోండి. నేను అమెరికాలో మొదట జాయిన్ అయినప్పుడు కంపెనీలో వెళ్తే, నీకు దగ్గు వచ్చేస్తుంది, దూరం వెళ్ళిపో అని అన్టచబుల్ గా అంతా దూరం చూసేస్తారు. దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్స్ ఆర్ generated. It's such a funny thing. So if you have no internal immunity, then all these kinds of bad conditions exist. So that is the problem. So internal immunity ni strengthen చేసుకునడం నిజమైన ఆరోగ్య లక్షణం. ఆరోగ్య లక్షణాన్ని మన చుట్టుముట్టు ఉన్న మొక్కలతో, జంతువులతో, ఆళ్ళతో, ఈళ్ళతో, మంటిలో, మన్నులో ఉన్న సూక్ష్మజీవులు నీ దేహంలోకి వెళ్తే అవి యాంటీజెన్స్ గా తయారయ్యి మీ యాంటీబాడీ సిస్టమ్ని, ఇమ్యూనిటీ వరల్డ్ని జాగరూకంగా చేసి ఎప్పటికీ ఎవరు రెడీగా ఉంచుతాయన్న. ఇది అలవాట్లను మనం సరిగ్గా వైజ్ఞానికంగా విశ్లేషణ చేసి మన పిల్లలకి ఈ విషయాన్ని చెప్పాలి. ఆ విషయంగానే నేను పల్లెలకు తిరిగి సాంక్రమిక రోగాన్ని ఎలా దూరం చేసుకోవాలని అదే పనిగా 15-20 నిమిషాలు చెప్తూ వస్తుంటాను. అందులో ముఖ్యమైన విషయం సూర్యుడిని ఉదయం లేచి చూడటం. బికాస్ హీఈస్ ద వన్. ఆ సూర్య కిరణాలే మన దేహంలో అనేక రకాలైన జీవ రసాయనిక క్రియల్ని ఉత్కృష్టంగా మేల్కొల్పి మన రోగ నిరోధక శక్తిని అద్భుతమైన జాగరూక స్థితిలో ఉంచేదానికి చాలా ఉపయోగపడతాయి. వండర్ఫుల్. సూర్యుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు. తర్వాత మీ అమ్మాయి విషయంలో అక్కడ వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు, మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీ అమ్మాయిని ఏ విధంగా పెంచారు? ఏ విధంగా మీ అమ్మాయికి సహజ రోగ నిరోధక శక్తి రాగలిగింది? ఆ సీక్రెట్ ఏంటి? మా అమ్మాయి చెప్పాలంటే, నేను మా అమ్మాయిని చిన్న పిల్లప్పటి నుంచి పల్లెలకు, ట్రైబల్ గుడిసెలకు, అడవుల్లో అంతా తీసుకెళ్ళేవాడిని. ప్రతి 2 నెలలకోసారి, 3 నెలలకోసారి పల్లెల్లో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మై డాటర్ ఈజ్ లక్కీ. She has seen lot of villages, lot of different kinds of people, different animals. అంటే చిన్న పిల్లప్పుడే వైవిధ్యమైన ఆహార పదార్థాలు, జంతుజాలం, మొక్కలు, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సరౌండింగ్స్. అది సముద్ర వాతావరణం కావచ్చు,
పశ్చిమ ఘట్టాలు కావచ్చు, విశాఖపట్నం, అరకులోయ లాంటి ప్రదేశాలు కావచ్చు, ఇలా వైవిధ్యమైన ప్రదేశాల్లో ప్రజలు, పిల్లలు పెరగటం వల్ల ఆ చుట్టుముట్టు ఉన్న మొక్కల నుంచి వచ్చే ఆ అద్భుతమైన వాసనల్లో ఉన్న కెమికల్స్ ఇవన్నీను యాంటీజెన్స్‌గా పనిచేస్తాయి. వైవిధ్యమైన ప్రదేశాలు, పదార్థాలు, జీవ రసాయనిక అంశాలు మన దేహంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందింపజేస్తాయి. కాబట్టి మా అమ్మాయికి ఏ ఇబ్బంది లేదు. షీ ఈస్ పర్ఫెక్ట్‌లీ ఆల్ రైట్. వి హావ్ నెవర్ టేకెన్ ఎనీ మెడిసిన్స్ ఫర్ హర్ కోల్డ్ కాఫ్. షీ గెట్స్ కోల్డ్ కాఫ్, షీ గెట్స్ బై హర్‌సెల్ఫ్ ఆల్ రైట్ ఇన్ ఎ డే. ఒకరోజు రెస్ట్ తీసుకోమ్మా అంటాను. షీ టేక్స్ రెస్ట్ అండ్ టేక్స్ సమ్ మంచి అంబలి తాగుతుంది. సూర్య నమస్కారాలు అవన్నీ మామూలుగానే అలవాటు అమ్మాయికి. పొద్దున వారంలో 2-3 రోజులైనా సూర్య నమస్కారాలు చేసుకుంటుంది. ఎవ్రీవన్ విల్ బి హ్యాపీ. మా అమ్మాయే కాదు సార్, ఎనీవన్. అంటే ఇంకా మెయిన్ సీక్రెట్ చెప్పలేదు నాకు. మీ అమ్మాయికి సహజ రోగ నిరోధక శక్తి వ్యాక్సిన్స్ లేకుండా, బూస్టర్ డోసులు లేకుండా పెరగడానికి ఇంకేమేమి అవలంబించారు పర్సనల్గా కానీ, తినే పదార్థాల్లో కానీ, పాలు కానీ, మాంసాలు కానీ వాడారా? అంబలి 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 ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మన మైక్రోబియల్ గట్ మైక్రోబ్స్ మనం నాశనం చేసుకుంటూ వచ్చాం కదా. అసహజమైన పుట్టుక నుంచి మొదలు సిజేరియన్ బర్త్ నుంచి మనం మన పిల్లలకి రోగనిరోధక శక్తి కావాల్సిన మొదటి అంశాన్నే వీఆర్ టేకింగ్ అవే. పాపకు పాలు పట్టడం అంటే మొదటి 3 రోజులు కొలెస్ట్రాల్ కూడాను తల్లి పాలతో వస్తుందనే అద్భుతమైన వైజ్ఞానిక విషయాన్ని ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఆధునిక డాక్టర్లు అందరూ మర్చిపోతున్నారు. గైనకాలజిస్ట్ అందరూ కట్టకట్టుకొని సిజేరియన్ బర్త్స్ వెంటనే పాలు ఇవ్వకటం కూడా 3 రోజులు కానీ తల్లికి పాలు రావట్లేదంటే డబ్బాలు పాలు వేయడం, ఇదంతా బిజినెస్ కాకపోతే ఇంకేంటి సార్ చెప్పండి మీరు. సో ఇలాగా గడిచిన 50 సంవత్సరాల నుంచి మనల్ని తప్పుదోవలో పట్టించుకొస్తున్నారు ఈ పాశ్చాత్య పారిశ్రామిక విధానంలో తయారైన ఈ సో కాల్డ్ సైన్స్. దట్స్ వై ఐ కాల్ దిస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సూడో సైన్స్. అంటే దానికి వాళ్ళే కంట్రోల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇదే సైన్స్ అంటున్నారు, వైజ్ఞానికం అంటున్నారు. ఏది వైజ్ఞానికం ఇందులో? పిల్లలు 100కి ఇప్పుడు 60-70 మంది ప్రపంచంలో సిజేరియన్ బర్త్స్లు ఉన్నాయి అంటున్నారు. మనం సైంటిఫిక్ వరల్డ్ అంటున్నాం. ఇంతకంటే అవైజ్ఞానికం ఇంకేదైనా ఉందా? ఈ డాక్టర్లు అందరూ కలిసికట్టుగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదా? పిల్లల్ని సహజంగా పుట్టించుకోవటమే నిజమైన వైజ్ఞానికత అని ఆలోచించాల్సిన ఒక ఆవశ్యకత లేదా వీళ్ళకి? ఇవన్నీ కష్టాలు ఉద్భవం అవుతాయి. సో మా పాప న్యాచురల్గా పుట్టింది. అమ్మ పాలిచ్చింది 1.5 వరకు మా ఆవిడ. ఏ ఇబ్బంది, అది అతి ముఖ్యమైన అంశం. 1.5 పాలు తల్లిపాలు ఇచ్చింది. తర్వాత మా అమ్మాయికి కషాయాలు అది ఇది ఇంకా కర్మ కొద్దీ పెరుగుతూ అమ్మాయి స్కూల్లో పళ్ళలు అలా అందులో పడి చాక్లెట్ అక్కడక్కడ ఎప్పుడో ఎక్కువగా తినేది మా అమ్మాయి. చాక్లెట్లు, పాలు ఇవంతా చాలా దూరం. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇంటర్నల్ డిసీజెస్ కొన్ని జెనెటికలీ మన పూర్వీకుల నుంచి వచ్చే రోగాలు కొన్ని వస్తాయి. అవి కూడాను మనం హ్యాపీగా బయటపడచ్చు అన్నమాట. మీ ఆహారంలో మంచి ఆహారం, ప్రోటీన్, న్యూట్రిషన్ అన్నీ ఉన్న సిరిధాన్యాలని మనం భోజనం చేయడం మొదలు పెడితే మీ దేహంలో ఉన్న అన్ని రకాల రోగాల్ని దూరం చేసుకునేదానికి వీలవుతుంది. మెయిన్ సీక్రెట్ చెప్పలేదు. ఇంకా ఏమిటి సార్? నాకు తెలియదు, మీకు సీక్రెట్ ఏమైనా ఉందా? ఇంకా ఏమి ఇచ్చారు? ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడే కొద్దీ ఎన్నో అవాంతరాలు వస్తాయి, డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మీరు పోకండి, మళ్ళీ వచ్చి లైవ్ ఎండ్ అయ్యే వరకు మనం వెంబడి ఉంటాం. సో అంటే మీరు అమ్మాయిని అంబలి అన్నారు, ఇంకేమేమి ఇచ్చారు దాన్ని? అంటే శ్రోతలకు వినడానికి ఒక వ్యాక్సిన్ లేకుండా, ఒక బూస్టర్ డోస్ లేకుండా, పాలు కానీ చాక్లెట్లు కానీ ఆ వయసులో అవన్నీ ఏమి లేకుండా సహజ రోగ నిరోధక శక్తి ఎట్లా పెంచగలిగారు? అదే తాటి బెల్లం. మేము తాటి బెల్లంతోనే పాయసం కానీ ఏదైనా తీపి పదార్థాన్ని చేసుకొని తినేవాళ్ళం. తాటి బెల్లము రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేదానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంబలిలో మన సూక్ష్మజీవుల్ని పెంచుకుంటాం. విటమిన్ B12 దొరుకుతుంది. దానికి తోడు ఇంకా ముఖ్యమైనది అందరూ అనుకునే విటమిన్ C. అదే ఊరగాయ. మేము ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న మా ఆవకాయ, మామిడికాయ, అందులో మెంతులు, పసుపు, ఆవాల పౌడర్ వేసి మేము ఊరగాయ తయారు చేసుకుంటాం. దానికి ఎదుగానుగు నూనెలు,
వెర్రి నువ్వుల నూనె కానీ, నువ్వుల నూనె కానీ, ఆవకాయ నూనె కానీ, ఆవ నూనె, ఆవాలతో వచ్చే నూనె, ఇవన్నీ వేసుకొని రోజు పెరుగన్నంతో కొద్దిగా ఊరగాయ తినటం వల్ల మనకు విటమిన్ సి వచ్చేస్తుందండి. ముఖ్యమైనది అది మన దేహం తయారు చేసుకోలేదు. చింతపండు కానీ, మామిడికాయ కానీ, గోంగూర కానీ, నిమ్మకాయ కానీ, ఉసిరికాయ కానీ, ఇలాంటి పులుపు పదార్థాలు విటమిన్ సి అంశాన్ని మన దేహంలో కూర్చేదానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. సో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి, విటమిన్ డి ఈ 3 మీ దేహంలో సమకూర్చుకుంటాయి. ఇది ప్రజ్ఞాపూర్వకంగా మా పాపను పెంచుకున్నాము. మాకు తెలుసు ఈ విషయాలన్నీ అతి ముఖ్యం మన రోగనిరోధక శక్తికి. పిల్లలకే కాదు, మీకు కూడాను, అందరికీ అవసరం ఇవి. ఇప్పుడు రోగనిరోధక శక్తి ఒకరోజు పని కాదు ఇది. ఒకరోజు వ్యాక్సిన్ వేసుకో, 6 నెలల తర్వాత మళ్ళా ఇంకొకటి వేసుకో, ఏమిటది పిచ్చి? ఇప్పుడు 10 రోగాలు ఉంటే 10 రోగాలకు 10 వ్యాక్సిన్లు వేసుకుంటా? నాన్ సెన్స్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్? అది బిజినెస్ మోడల్ అని చెప్పారు. బిజినెస్ కోసం వాళ్ళు ఇవన్నీ సైన్స్ అని చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారే కానీ నిజంగా వైజ్ఞానికమైనదైతే ఒకసారి పుట్టిన తర్వాత తల్లిపాలు తాగిన తర్వాత సరైన ఆహార పదార్థాలని, పద్ధతుల్ని మనం అలవాటు చేసుకుంటే ఏ మందులు అవసరం లేదు. నేను అలాగే పెరిగాను, ఇంతవరకు ఏం తీసుకోలేదు, ఏ వ్యాక్సిన్లు పెట్టుకోలేదు. మా పాప గురించి మీరు అడుగుతున్నారు, నేను అలాగే పెరిగాను. నా వయసులో ఉన్న చాలా మంది పెరిగారు అలాగా. 100,000 మంది పెరిగారు మన దేశంలో. అందరూ వ్యాక్సిన్లు వేసుకొని బతుకుతున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు వచ్చే ఈ బిజినెస్ మోడల్స్ అంతా నేను చెప్పాను కదా, ఇంక 40 కోట్ల మంది నెక్స్ట్ 40 సంవత్సరాలు ప్రతి సంవత్సరం వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటే ఎంత డబ్బు ఆలోచించండి, మీరు క్యాల్కులేట్ చేయండి. దానికోసం వ్యాక్సిన్లు వచ్చాయి కానీ నిజమైన వైజ్ఞానికత కోసం రావట్లేదు ఇవి. That's why I call it as vaccines are bogus. Period. There are no discussions about it actually, according to మనమంతా ఇంకా దాన్ని డిస్కషన్ చేస్తున్నాం. ఏమిటి నాన్ సెన్స్, ఇదంతా నాన్ సెన్స్, షియర్ నాన్ సెన్స్. ఎకనామిక్ మోడల్లో మన జీవితాల్ని ఈ కంపెనీలు నడిపేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూనే వస్తున్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ బికమింగ్ సక్సెస్ఫుల్. గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో మీరు తీసుకునే పాలు, మీరు తినే చక్కెర, మీరు తినే బియ్యము, మీరు తినే గోధుమలు, మీరు తినే గుడ్లు అన్నీ కేంద్రీకృత వ్యవస్థలో తయారు చేసి మీ నోట్లో దొరుకుతున్నారు. అందుకే మీకు రోగాలు వస్తున్నాయి. వీటిని ఆఫ్ చేయండి సార్. 6 నెలల్లో మొత్తం హాస్పిటల్స్ అంతా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రపంచం. నిజమైన ఆహారాన్ని తినండి. అంటే ఏది ఆపాలంటారు? ఏది అసహజమైన ఆహారం, ఏది నిజమైన ఆహారం? విచ్ ఈస్ రియల్ ఫుడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్? 4 వానలు వస్తే పండించుకునే పదార్థాలు, అది ఉలవలు కావచ్చు, నువ్వులు కావచ్చు, అలసందలు కావచ్చు, అరికలు, సామలు, కొర్రలు, అంతే. 4 వానలు వస్తే పెరుగుతాయండి. మీరు కృతకంగా నీళ్లు కట్టి, డ్యాములు కట్టి, ఎరువులు వేసి చేసే ఆ గోధుమలు, బియ్యము, చెరుకు పెంచుకొని తినే పదార్థాలంతా నిజంగా ఆహార పదార్థాలు కావు. మీ దేహంలో గ్లూకోజ్ ఇంబ్యాలెన్స్ తయారు చేస్తాయి. గ్లూకోజ్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చేసిందంటే రోగాలకు పుట్ట మీ దేహం. అంటే నియంత్రణతో గ్లూకోజ్ని మీ రక్తంలోకి మీరు విడుదల చేయాలి. అలాంటి ఆహారాన్ని మీరు ఎంచుకోవాలి. అవి గడ్డలు, లేకపోతే సిరిధాన్యాలు, లేకపోతే అరటిపండు, అలాంటి జాతికి చెందిన ఆహారాలు. ఇవన్నీ గ్లూకోజ్ని నిదానంగా మీ రక్తంలోకి విడుదల చేస్తారు. గడ్డలంటే ఏంటివి? అది మీ మూల ఆహారం కాదు, సహజంగా ఉండాల్సిన ఆహారం. గడ్డలు అంటే గడ్డలు, గడ్డలు, గెనుసులు 108 వెరైటీస్ ఆర్ దేర్ ప్రపంచం. అంటే సామాన్యులకు తెలవడానికి ఇది తెలుగులో అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పండి కైండ్లీ. కసావా అనే ఆఫ్రికా ఖండం అంతా కసావా జాతి గడ్డలన్నీ మన దేశంలోను మనం కందగడ్డలు, చామగడ్డలు, కందగడ్డ తెలుస్తుంది ఇంతలో. తర్వాత డయాస్కోరియా అంటారు. డయాస్కోరియా అని ఒక ఫ్యామిలీను, డయాస్కోరియాస్. ఆ ఫ్యామిలీలో వచ్చే గడ్డలన్నీ అంటే భూమి కింద పెరుగుతాయి. గడ్డలు అద్భుతమైన ఆహార పదార్థాలు. ఆలు కూడా తినొచ్చా? పొటాటోస్ కూడా? న్యాచురల్ పొటాటోస్. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో దొరికేంత మాడిఫైడ్ పొటాటోస్, న్యాచురల్ వన్స్, ఒరిజినల్ which grow under the ground. Yeah, many tubers. It's called tuber family అంటారు. So many tuber family. Tubers. Yeah, like yes. we can eat. They are very good.
Yeah, they have lot of fiber, lot of wonderful things, and many generations, many tribals have lived their life millions of years on this wonderful food without any diseases. గెంచుగడ్డలు ఇవన్నీ తినుకుంటూ డయాబెటిక్స్ దే షుడ్ ఈట్ ఆల్ దిస్. Ah, yes, మరగెన్సు అంటారు, చాలా ఉన్నాయి, వందల రకాలు ఉన్నాయి. రైట్, అంటే జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ డిస్కషన్. గెనుసు గడ్డల లోకమే వేరే. ఆ లోకంలో ఉన్న ఆహారాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేసేసారు ఈ పారిశ్రామిక విధానంలో. ఈ బియ్యం, గోధుమలు, చక్కెర, ఈ ఫోర్టిఫైడ్ కల్చర్ అనేసి వచ్చేసి మన పారిశ్రామిక విధానంలో కేంద్రీకృత వ్యవస్థలో ఆహారాన్ని తయారు చేసి అందరికీ సరఫరాసు చేసి అందరి జీవితాన్ని తమ చేతుల్లో పెట్టుకునే ఒక పెద్ద ప్రయత్నం జరిగింది. దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. 90% అంతా ప్రపంచం అంతా మారిపోయిందిగా. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరు గోధుమ తింటున్నారు. మన దేశంలో గోధుమలు పండవు. అయినా మొత్తం దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కడ గోధుమలు పండుతున్నాయి? పండవు. శీతల ప్రదేశంలో పంజాబ్లో ఎక్కడో పండిస్తే మన దేశం అంతా తినాలా? అది నాకు అర్థం కాని ప్రశ్న. ఎంత అవైజ్ఞానికం అది. మన దక్షిణ భారతదేశంలో ఈ బియ్యం పండిస్తున్నారు నీళ్లు పట్టి. ముందు చెరువుల కింద ఎవడో పెద్ద జమీందారుకు ఉన్న భూముల్లో కొద్దిగా రైస్ పండించేవాళ్ళు. ఈ భత్త, వరి బియ్యం ఎక్కడ పండిస్తున్నారు? వరి బియ్యం లేనే లేదు. ఎప్పుడో పండక్కి, అది 100 సంవత్సరాలు 50 సంవత్సరాల క్రితం, మీరు అట్లే 150 సంవత్సరాల క్రితం వెళ్తే వరి బియ్యం లేనే లేదు. ఎవరు తినేవాళ్ళు కాదు. ఎప్పుడో చాలా పెద్ద జమీందారులు తీసుకునేవాళ్ళు. ప్రపంచం అంతా తినింది ఈ సిరిధాన్యాలే. అంటే ఏంటివి సిరిధాన్యాలు? అంటే సిరిధాన్యాలు అంటే ఏంటి, ఏమంటారు దాన్ని? ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పండి, తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్లో కూడా. నేనే సిరిధాన్యాలని నేనే పేరు పెట్టాను. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మిల్లెట్స్ అంటారు సార్. మిల్లెట్స్ అంటారు, MILLET, మిల్లెట్. మిల్లెట్ ద స్మాల్ గ్రెయిన్స్, స్మాల్ పోయేసీ ఫ్యామిలీ అంటారు. శాస్త్రీయంగా పోయేసీ ఫ్యామిలీకి చెందినవి గ్రాసెస్. ఇవన్నీ గడ్డి మొక్కలు. వందల రకాలు ఉన్నాయి మిల్లెట్స్, వందల రకాలు. ప్రస్తుతం నేను వెనక్కి వచ్చి ఒక 10 ధాన్యాల్ని మళ్ళా వెనక్కి తీసుకొచ్చేదని ప్రయత్నించాలి. 10లో 5 ధాన్యాలు మన ప్రస్తుత ఆధునిక రోగాల్ని పూర్తిగా నయం చేసుకునేదానికి వీలవుతున్నాయి. కాబట్టి దానికి 5 ధాన్యాల్ని గుంపు కట్టి సిరిధాన్యాలు అని పేరు పెట్టారు. 5 ధాన్యాల పేర్లు చెప్తాను తెలుగులో. అరికలు, సామెలు, ఊదలు, అండు కొర్రలు, కొర్రలు. ఈ 5 ధాన్యాలు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్పండి. ఎందుకు అవి సిరిధాన్యాలు అంటే అందులో నారు పీచు పదార్థం 8% ఉంది కొర్రల్లో. సామెల్లో 9.8 ఉంది. ఊదులో బియ్యంలో 10%, 10%. అరికల్లో 9%, అండుకొర్రల్లో 12.5%. సో మీరు ఆ పిష్ట పదార్థం కార్బోహైడ్రేట్ బై ఫైబర్ వేస్తే సింగిల్ డిజిట్ వస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ 5 grains. అంటే నియంత్రణతో కార్బోహైడ్రేట్ రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. గ్లూకోజ్ను రక్తంలోకి రిలీజ్ చేస్తాయి. సో ద ఫైబర్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్, ఆ రచన ఉంది చూసారా, ఈ ధాన్యాల్లో అద్భుతమైన రచన చేశాడు దేవుడు. అందుకే దానిని నేను గమనించి రక్తంలోకి గ్లూకోజ్ను బ్యాలెన్స్గా రిలీజ్ చేస్తాయి, నియంత్రణతో రిలీజ్ చేస్తాయి. కాబట్టి మన ఆరోగ్యానికి మొదటి సోపానం. గ్లూకోజ్ ఎప్పుడైతే కంట్రోల్లో ఉంటుందో మన నిర్నాళ గ్రంథులన్నీ కరెక్ట్గా పనిచేస్తాయి. దాని మీద ఎప్పుడైతే ఎక్కువ షుగర్ రక్తంలో ఉందో దాంట్లో బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నిర్నాళ గ్రంథులన్నీ షుగర్ బ్యాలెన్స్ మీదే ఉన్నాయన్నమాట. ట్రిగ్గర్స్ ఇవి. Sugar is a very complicated compound. Though it is a small glucose molecule, C6H12O6, it can regulate and deregulate a lot of things in the human physiological reactions. Many glands, and when the glucose is increasing in the blood, HbA1c ఎక్కువ అవుతూ వస్తే రక్తం స్ట్రక్చరే మారిపోతుంది. మొత్తం కన్ఫ్యూషన్, అన్ని జీవరసాయనిక క్రియలకు కన్ఫ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ఆర్ ఆల్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్. దే డోంట్ నో వాట్ టు డూ. సో అప్పుడు మన యకృత్తు అంటే కాలేయము, మేదుజీరకాంగం అంటే క్లోమము 2 కలిసి ఏదో పెద్ద పని. ఇవి పెద్ద గ్రంథులు, పెద్దవి అనమాట, అద్భుతమైన అంశాలు మన దేహంలో.
ఈ రెండు ఆల్మోస్ట్ మన జీర్ణ వ్యవస్థని కంట్రోల్ చేసే అద్భుతమైన అంశాలు. ఇవి రెండు కలిసి ఈ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ అవుతుంది రక్తంలో, దాన్ని వేరే వేరే రంగులుగా మార్చేస్తుంది. గ్లిజరైడ్స్, కొలెస్ట్రాల్, రొమాటిక్ ఫ్యాక్టర్, గ్లైకోజన్, ఇలా అనేక రకాలైన పదార్థాలని సరఫరా చేస్తూ అనవసరమైన బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ ని మొదలు పెట్టాల్సి వస్తుందన్నమాట. సో యూ హావ్ క్రియేటెడ్ కన్ఫ్యూషన్ బై డిస్టర్బింగ్ ద గ్లూకోజ్ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ అంటే ఏమిటి? రక్తంలో మనకి 1 లీటర్ రక్తానికి 1 గ్రామ్ గ్లూకోజ్ ఉంటే బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంది, అన్ని సజావుగా జరుగుతూ వస్తాయి. అది లేదనమాట. మనం తింటున్న ఆహారమే మూలంగా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అందుకే వరి బియ్యం తినద్దండి, గోధుమలు తినద్దండి, చక్కెర అస్సలే ముట్టకండి. పాలు గుడ్లలో హార్మోన్స్ ఇవి అవి ఎక్కువ ఉన్నాయి, అనిమల్ ప్రోటీన్ తగలద్దండి. కానీ ఇవన్నిటినీ తెచ్చి మన నెత్తి మీద రుద్దుతున్నారు ఈ పారిశ్రామిక విధానం. అందుకే ఇన్ని రోగాలు ఒకదాని మీద ఒకటి వస్తున్నాయి. గడిచిన 40 సంవత్సరాల్లో హాస్పిటల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, రోగాలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, రోగులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. మనకు నిజమైన విజ్ఞానపరమైన అవగాహన ఉండింటే గడిచిన 50 సంవత్సరాల్లో ఆసుపత్రులు తగ్గాలి, రోగాలు తగ్గాలి, గ్రాఫ్ ఇటు కిందికి రావాలి. కానీ ఇప్పుడు అన్ని పైపోతుంది. క్యాన్సర్ ఎక్కువ అవుతుంది, డయాబెటీస్ ఎక్కువ అవుతుంది, డయాలసిస్ పేషెంట్లు ఎక్కువ అవుతున్నారు, గ్యాంగ్రీన్ పేషెంట్లు ఎక్కువ అవుతున్నారు, థైరాయిడ్ పేషెంట్లు ఎక్కువ అవుతున్నారు. అంటే ఏమిటండి ఇదంతా? మళ్ళా సైన్స్ పెరిగింది, మేము చాలా నేర్చుకున్నాము, పరిశోధనలు చేస్తున్నాము అంటున్నారు. మరి ఎక్కడ పోయింది ఫలితాలు? షో మీ ద రిజల్ట్. వండర్ఫుల్. మేము చూపిస్తాం మీకు ఫలితాలు. ఈ ఆహారం మార్చండి, సిరిధాన్యాలు తినండి, కషాయాలు తాగండి, ఈ రోగాలన్నీ మాయమైపోతుంది. మాయమైపోతుంది. 6 నెలల నుంచి 2 సంవత్సరాల్లో మీరు ఫాలో కండి, మీ పాత రోగాలన్నీ మాయమైపోతాయి. మాయం చేస్తారు. వి ఆల్ నీడ్ 2 years. అందరూ సిరిధాన్యాలు, కషాయాలు, తాటి బెల్లం, ఎద్దుగానుగ నూనెలు వాడటం మొదలు పెట్టండి. ఏకాఏకి హోల్సేల్ మనం హాస్పిటల్స్ ని క్లోజ్ చేయడం మొదలు పెట్టచ్చు. So hospitals close, we can close the hospitals. So can you challenge this? Can you ask our Honorable Prime Minister to at least institute a method wherein you can practice all this? No, luckily till now we have the freedom in our country. Okay. We are practicing. See, Prime Minister, our constitution has given us the right to do what? To eat, what not to eat. నీ ఇష్టం, నీ నోట్లోకి నువ్వేం వేసుకుంటావో నీ ఇష్టం అని చెప్పారు. వ్యాక్సిన్స్ వేసుకుంటావా లేదా నీ ఇష్టం అని కూడా చెప్పారు కాన్స్టిట్యూషన్. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు ఆస్క్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. To implement this science, what I'm trying to say. Implementation. On a large scale, on a policy matter. వాళ్ళ చేతుల్లో లేదు కదా. As a policy matter. ప్రైమ్ మినిస్టర్లు ఇప్పుడు పాలసీ మ్యాటర్స్. నేను 20 సంవత్సరాల నుంచి అడుగుతూ వస్తున్నాను అందరినీ, చీఫ్ మినిస్టర్లని అందరినీ అడుగుతున్నాను. ఖుష్కీ భూమి వ్యవసాయానికి ఒక మంత్రిత్వ శాఖను పెట్టండి. అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్స్ అందరూ ఈ సాగుబడి నీళ్లు, ఇరిగేషన్, ఫర్టిలైజర్స్, పెస్టిసైడ్స్ అంతకు తప్పితే ఇంకేమీ లేదు వాళ్ళ. అరే నువ్వులు పెంచుకుందాం, అలసందలు పెంచుకుందాం, పెసలు పెంచుకుందాం, ఉలవలు పెంచుకుందాం, వెర్రి నువ్వులు పెంచుదాం, ఇవన్నీ లిస్ట్ లో నుంచి బయటికి తీసేశారు. దేర్ ఆర్ నథింగ్. ఇప్పుడు వెర్రి నువ్వులు అంటే ఇవిడేవాడు వెర్రోడు మాట్లాడుతున్నారు అంటున్నారు. See, they have taken away all these wonderful materials. వెర్రి నువ్వుల నూనె తాగితే మీకు బుద్ధిమాన్యం తక్కువ అవుతుంది. మీ పార్కిన్సన్స్ బాగు చేసాము, అల్జైమర్స్ ను బాగు చేసుకుంటున్నాము, పార్శ్వవాయువు లక్వా ఒడి కొట్టిన వాళ్ళకి మళ్ళా చేతులు కాళ్ళతో నడిచేదానికి వీలయ్యేట్టు చేస్తాం. ఈ ఓల్డేజ్ అంటే ముసలితనం వస్తూ ఆ మరుపు కూడాను లేకుండా మీరు జీవనం చేయొచ్చు. వాట్ ఇస్ దట్ ఆయిల్? పదార్థాలు ఏమంటారు దాన్ని? ఖుష్కీ భూమి. వాన సహాయంతో మనం పెంచుకునే పదార్థాలకి ఒక మినిస్టర్షిప్, మంత్రిత్వ శాఖ. ఖుష్కీ భూమి, బంజర్ భూమి వ్యవసాయాన్ని మళ్ళా ప్రపంచానికి ఖుష్కీ భూములు అంటారు.
బంజర్ భూములు. కానీ వర్షాలు పడకపోతే, వీళ్ళకు వ్యవసాయానికి ఒక మంత్రిత్వ వర్షాలు శాఖ పడకపోతే ప్రతి రాజ్యంలో, ప్రతి స్టేట్ లో ఉండాలి. 4 వానలు వస్తే పెంచుకోవచ్చు కదా. మీరు వర్షాలు పడకపోతే మీ డ్యాములు ఎక్కడ నిండుతున్నాయి? అన్ని పట్టుకుంటారు కదా. వర్షాలు వస్తాయి, 4 వానలు ఇంకా 100 సంవత్సరాలు వస్తాయి భూమి మీద. అంతలోపల మనం వృక్ష సంపదను పెంచుకొని మళ్ళా వర్షాలు 4 నెలలు పడతాయండి సంవత్సరంలో. మన దేశంలో మాన్సూన్ సీజన్ అంటాము. రైట్ దాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ వస్తున్నాము రైట్. ఈ కృషి పద్ధతుల వల్ల. సో ఇప్పుడు ఈ కంటెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈసారి మహమ్మారి, యు రిసీవ్ అతివృష్టి అనావృష్టిలో వస్తుండేది అందుకే. రైట్, దట్స్ ఫైన్. మనము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మహమ్మారి, దిస్ పాండమిక్, హౌ టు ట్యాకిల్ దిస్ పాండమిక్ బికాస్ ఏ చ- చాలా సింపుల్ అండి, ఏం లేదు. పొద్దున్నే అందరూ లేచి సూర్య నమస్కారాలు చేయండి, అంబలి తాగండి, ఊరగాయ మీ ఇంట్లో చేసుకున్నది తినండి సార్. 6 వారాల నుంచి 2 నెలల్లో ఏ ఒక్కరికి కరోనా రాదు, గ్యారంటీ ఇస్తారు. విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, ఈ మూడింటిని ప్రజలందరికీ అందజేయండి. మీరేమి అందజేయాల్సింది లేదు, ప్రజలే తెచ్చుకుంటారు, తింటారు, చేసుకుంటారు. ఒక్క పైసా ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదు. రోడ్డు మీద డబ్బులు లేని వాడు కూడాను 1 కేజీ కొర్రలు కొనుక్కుంటే 20 రోజులు అంబలి తాగగలరు. ఊరగాయ, నిమ్మకాయ, ఉప్పు, మెంతులు, ఆవాలు దంచుకొని పెట్టుకుంటే 3 రోజుల్లో ఊరగాయ తయారవుతుంది. ఇంకా కావాల్సింది అంబలి దొరికింది, ఊరగాయ ఉంది, సూర్యునికి నమస్కారం. దానికి డబ్బులు ఎవడైనా ఇవ్వాలా? సూర్యుడు ఏమైనా చార్జ్ చేస్తాడు? పొద్దున్న లేయాలి అంతే, అలారం పెట్టుకొని లేచి నమస్కారం చేయాలి. 20 నిమిషాలు పని రోజు. జస్ట్ 3 things will help people to recover. 3 కొర్రలు అంటే వాట్ యూ కాల్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? కొర్రలు అది కూడా చెప్పండి సామాన్యులకు అర్థమయ్యేటట్టు. కొర్రలు ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్. ఫాక్స్టైల్ మిల్లెట్ ఇస్ వన్. అరికలు, బోడో మిల్లెట్, ఓకే, బార్న్యార్డ్ మిల్లెట్, ఊదలు, రైట్. అండు కొర్రలు, బ్రౌన్ టాప్ మిల్లెట్, లిటిల్ మిల్లెట్, సాములు. అలాంగ్ విత్ దిస్ యూ విల్ ప్రిపేర్ దీన్ని. తింటూ ఉంటే మీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు. మాల్ట్ అంటారు కదా మనం, ఓకే, అంబలి, దీంతో అంబలి. దెన్ ఫర్మెంటెడ్ పారిజ్. సో హౌ డు యూ వాంట్ టు బాయిల్ దెమ్? జావ చేసుకుంటారు కదా. ఏదైనా ఈ సిరిధాన్యాల నూకలు, కొద్దిగా బియ్యాన్ని విసిరితే చాలు, నూక తయారవుతుంది. ఆ నూకను 8 గంటలు నానబెట్టాలి. నానబెట్టి ఒక 25 minutes 1 లోట రవ్వకి 10 లోటాలు నీళ్లు వేయాలి. నీళ్ళు ఎక్కువ ఉండాలి. 1 to 10 బాగా ఉడకపెట్టండి 15 నిమిషాలు చిన్న మంటలో. మట్టి కుండ కావాలి అంతే, ఎందుకంటే మట్టి కుండకు బట్ట కట్టి పెట్టేస్తే ఇంక 8 గంటలు ఫర్మెంట్ అవుతుంది, పులిసే కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సూక్ష్మజీవులు వచ్చి చేరుకుంటాయి. అంటే ఆఫ్టర్ హీటింగ్, సూక్ష్మజీవులతో ఆఫ్టర్ బాయిలింగ్, ఆఫ్టర్ కుకింగ్ వంట చేసిన తర్వాత మట్టి కుండలోనే ఉడికించాలి. దాన్ని మళ్ళీ బట్ట కట్టి 8 గంటలు పక్కకు పెట్టాలి. 8 గంటలు. 8 గంటలు. మన ఆంధ్రాలో, తెలంగాణలో అయితే 6 గంటలకే వచ్చేస్తాయి సూక్ష్మజీవులు, వేడి కదా. ఓకే. మైసూర్లో అయితే 8 గంటలు 10 గంటలు కావాలి మేమున్న చోట. ఓకే, రైట్. అట్లీస్ట్ వెదర్ ఇక్కడైనా పనికొస్తుంది, వెదర్ డిఫరెన్షియేట్స్. ఓకే ఓకే, సరే. 8 గంటలకు మీకు అంబలి రెడీ. సో మీరు ఇంకా నెక్స్ట్ 6 గంటలు 10 గంటలు దాన్ని తాగుతూ ఉండొచ్చు, తింటూ ఉండొచ్చు. ఏదైనా కూరగాయలతో తినండి, కొద్దిగా పప్పు బ్యాళ్ళు వేసుకొని తినండి, ఆవకాయతో తినండి. ఎనీవే యూ లైక్, జస్ట్ ఎనీవే యూ లైక్ ఇట్. బాగా యాక్చువల్లీ 1 కేజీ రవ్వతో దాదాపుగా మీరు 20 మందికి అంబలి ఇవ్వచ్చు అండి. ఒక రోజుకి ఇవ్వచ్చా, ఒక పూటగా? ఒక పూటకి 20 మందికి. ఓకే, 20 ఏమి 40 మంది. మన సిటీ వాళ్ళు అయితే దాంట్లో సగంగా అమ్మబొట్టే. ఊరకాయ ఎట్లా పెట్టుకోమంటారు? ఊరకాయ కానీ నిమ్మకాయ కానీ? నిమ్మకాయ కానీ, ఉసిరికాయ కానీ, మామిడికాయ కానీ, గోంగూర కానీ. ఊరగాయకి కావాల్సింది అతి ముఖ్యమైన అంశాలు: మెంతుల పౌడరు, మెంతుల పిండి, పసుపు, తర్వాత ఆవాల పిండి. ఈ 3 ఉంటే చాలు.
దానికి ఉప్పు కారం మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవాలి, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. Hmm. 2-3 రోజులు ఊరబెట్టిన తర్వాత కావాలంటే మీకు ఆవ నూనె కానీ వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే నువ్వుల నూనె కానీ. కొంతమందికి నార్త్ వాళ్ళు ఆవాల నూనె వేసుకుంటారు. మన ఆంధ్రాలో కూడాను ఆవకాయ అని పేరు ప్రసిద్ధం, జగత్ ప్రసిద్ధం కదా ఆంధ్ర ఆవకాయ. Hmm. దానికి తోడు మీరు కొంతమంది కూరగాయలు కూడా వేసుకుంటారు, వేరే వేరే కూరగాయలు. కొంతమంది ఆ, మట్టికాయలు, గోరువెచ్చడి ఏవేవో వేసుకుంటారు, అవన్నీ సెకండరీ. బట్ మూలంగా కావాల్సింది ఆ పులుపు అంశం ఉన్న ఒక లోకల్ ఉసిరికాయ కానీ, నిమ్మకాయ కానీ, గజ నిమ్మకాయ కానీ, Right. గోంగూర కానీ, మామిడికాయ కానీ, అనేక రకాలైన పులుపు ఇచ్చేది. కొంతమంది టమాటాలు కూడా వేసుకోవచ్చు. దానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది మెంతులు, పసుపు, ఆవాలు. ఈ 3 పదార్థాల్లో వైరస్ ని దూరం చేసే గుణాలు ఉన్నాయి. పసుపు, మెంతులు, ఆవాలు. Hmm. దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ హియర్. ఎందుకంటే ఆ డాకింగ్ అని ఆ వైరస్ మన దేహంలోకి వచ్చి జీవకోశాన్ని ఆక్రమించుకునే దానికి ప్రయత్నాన్ని తిరిపి కొట్టే గుణం ఈ 3 అంశాలు, ఎస్పెషలీ పసుపు, మెంతులు, ఆవాలు. ఇది అతి ముఖ్యం. ఊరగాయ అనేది అతి ముఖ్యమైన అంశం. మన ప్రపంచంలో అందరికంటే సున్నితంగా వైజ్ఞానికంగా ఊరగాయ తయారు చేయటం ఎక్కడయ్యా అంటే మన ఆంధ్రాని, నా అభిప్రాయం. అంటే అన్ని దేశాలు చేస్తూ ఉన్నారు, లేదని కాదు. Right. బట్ మనం పుట్టాము, మనకు తెలుసు. అంటే ఇంతవరకు ప్రపంచంలో ఊరగాయను అంటిపెట్టుకున్న జాతి ఏదైనా ఉందంటే అది తెలుగు జాతి. ఆంధ్ర వాళ్ళు అంటే ఊరగాయ, అంతే కదా. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వింటున్నారు అనుకుంటా. ఆయన ఏదేదో వ్యాక్సిన్లు అంటున్నారు. ఇంత పెద్ద వ్యాక్సిన్ ఇక్కడనే మీ దగ్గరనే 3 కలిపితే పెద్ద వ్యాక్సిన్. అవును, ఆవపిండి, మెంతుల పిండి, పసుపు, దాంతోపాటు నిమ్మకాయ కానీ, ఉసిరికాయ కానీ, మామిడి. ఇది రోగ నిరోధక శక్తిని, ఈ వైరస్ను ఆపుతుంది, కరోనా వైరస్ను. హోప్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వింటున్నారు అనుకుంటా. కరోనా కాదు, ఏ వైరస్ అయినా, ఎనీ వైరస్. డజంట్ మ్యాటర్. ఓకే. Any virus, because the mechanisms are worked out by the body with the help of these things. అంటే దాంట్లో ఏముంటుంది అంటారు ఊరబెట్టిన తర్వాత? ఇప్పుడు ఊరబెట్టిన తర్వాత దాంట్లో ఏ పదార్థం, వాట్ ఈస్ దట్ న్యూట్రియంట్ వాల్యూ విచ్ విల్ స్టాప్ వైరస్? No, there is nothing like one point లేదు అక్కడ. It's a conglomeration of biochemical reactions. It's a series of things that happens. ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఏదో ఒకటి యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అలా జరుగుతుంది. సమగ్రంగా బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ యాక్ట్ అపాన్ ఓవర్ డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్. అంతాను సమగ్రంగా బ్యాలెన్స్డ్ గా జరుగుతుండాలి. గ్లూకోజ్ బ్యాలెన్స్ కావాలి, మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్ కావాలి. ఇవన్నీ ఆరోగ్యానికి అనేక రకాలైన మెట్లు, అన్నీ సజావుగా ఉండాలి. ఒక్క మైక్రోబియల్ బ్యాలెన్స్ మాత్రమే, అంబలి తాగితే మాత్రమే సరిపోతుందా? లేదు. మీకు విటమిన్ సి కావాలి, మైక్రోబ్స్ ఉన్నాయి, విటమిన్ డి కావాలి. మీరు సూర్యుని దగ్గర పోకుండా వట్టి అంబలి తాగి ఊరగాయ తింటుంటే కూడాను కరోనా వస్తుంది తర్వాత. ఎందుకు? విటమిన్ డి ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్. సో ఇవన్నీ సమగ్రంగా మనం సమకూర్చుకోవాలి. అదే వైజ్ఞానికం, అదే అవగాహన కావాలి ప్రజలకు. Right. This is because we are trying to present alternatives, and because you are a scientist. See, I want you to speak science and logic so that people understand. This is not alternative. This is not alternative. This is the real thing. This is the thing. Tell it clearly. Tell it clearly to the world. కృతక పద్ధతులను తీసుకొచ్చి దీన్ని ఆల్టర్నేటివ్ అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ నేటివ్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఆల్టర్నేటివ్. దిస్ ఇస్ నేటివ్. Okay. Sir, there is a difference. This is not alternative. This is native. NATIVE. Yes, you go ahead. Tell the world that this is native. అంతర్గతమైన రోగ నిరోధక శక్తి ఇది. ఆల్టర్నేటివ్ కాదు ఇది. దిస్ ఇస్ నేటివ్. నేటివిటీ ఈస్ ద రియల్ సైన్స్. నేటివిటీ ఇఫ్ యు డెవలప్ ఇన్ యువర్ బాడీ, యు ఆర్ ది బెస్ట్. యు ఆర్ ద హెల్తియెస్ట్. యు ఆర్ ఇన్విన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ డిసీజ్. You know disease can come to you. And that is the way we should be developing our science. That is the way we should be depending upon nature. Nativity is science. Artificiality is not science. Wonderful. I have got 2 questions before I let you, we will say bye, because there are many things
I'm taking it in a separate this thing when you are messaging me. Next will be food for future with Dr. Khadar Valli. In that we Yes. will discuss everything, and in between, as you wanted, Dr. Manjula and her husband will come, and I will request, because I am requesting through online, which I am not supposed to. They will explain the nativity in preparation of oils. I will bring them certainly, and they will be dealing in between the before Khadar Valli garu comes again for food for future. In that we will discuss everything. What is the agree? Is that the culture or millets culture? How our economy is being ruined in the name of big dams, and how we have destroyed soil fertility, utility by using all these chemical manures. We are going to come back with food for future. Kindly understand. And I've got only two questions. One question: what is common good? How to achieve it? Khadar Valli is a scientist or a millets man? And in a democracy, is it public general will or few individuals or companies will which should prevail? Of course, it's so obvious. These corporate companies' power should be regulated by the government. Government is not doing that. See, what is general good? ఇప్పుడు అందరూ సిరిధాన్యాలు తింటే 80% రైతులు ఫోకస్కి వస్తారు. ఇప్పుడు మీరు బియ్యము, గోధుమలు, పాలు, గుడ్లు తినండి, ఒక 10% సాగుబడి భూములు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఫోకస్లో ఉంటారు. సో 80 మందికి జీతాలు, భత్యాలు లేకుండా జీవించే వాళ్ళని లేబరర్స్గా మార్చేస్తున్నారు ఈ విధానాలు. సో గవర్నమెంట్ షుడ్ థింక్ అబౌట్ దిస్ క్లియర్గా. 80 మంది రైతులు ఖుష్కీ భూముల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. సో ఖుష్కీ భూముల్లో పండే పంటలకు విలువ ఇస్తే పాలసీ మూలకంగా ఆ 80 మంది రైతాపి జనాలు ఎవ్వరి మీద ఆధారపడకుండా తమ పాటికి తమ జీవనాన్ని గడుపుతారు. చాలా సులభమైన మార్గం ఇది. దట్ ఈస్ కామన్ గుడ్. మనమంతా ఏం చేస్తున్నాం? నూడిల్స్ కావాలి, పిజ్జాలు కావాలి, గుడ్లు కావాలి, కోడ్లు కావాలి. ఇవంతా ఈ టెక్నాలజీ, ఈ కంపెనీలు, స్టెరాయిడ్ కంపెనీలు, వీళ్ళు ఇంజక్షన్లు, వీళ్ళు మాత్రం ఒక 5%, 10% వీళ్ళు చేసే దాని మీద ప్రపంచం అంతా తినడం మొదలుపెట్టింది. అందుకే వాళ్ళు ఇలా పెద్ద వ్యవస్థగా మారి కూర్చున్నారు. డబ్బులతో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. 80 మంది పండించుకుని తినే పదార్థాలని మొత్తం సర్వనాశనం చేసుకుంటూ వచ్చాం. విత్తనాలు లేకుండా చేసాం గడిచిన 50 సంవత్సరాలు. రైట్. అది మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ కెన్ వి గెట్ ఫుడ్ ఫర్ ఓకే కామన్ గుడ్ ఇస్ ఇది వేరే అంశం సార్. మనం ఎట్లా అది ఫుడ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ బికాస్ ది కామన్ గుడ్ ఇస్ when it involves all people. Yes. And the general will, people's will, is more important in a democracy, or few individuals trying to influence Niti Aayog and Prime Minister's office and all chief ministers. Is that important? Is that will important? Public or general will or individual will? ఒక్కటి చివరిగా నేను వెళ్ళాలి. ఒక్క నిమిషం చెప్తాను. ఒక్కటే ఒక్క మాట. నా అభిప్రాయంలో గవర్నమెంట్ షుడ్ గవర్న్, నాట్ అ డిక్టేట్. గవర్నమెంట్ షుడ్ గవర్న్, నాట్ డిక్టేట్. ఈ డిక్టేషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? కంపెనీలు ఈ రాజకీయ నాయకుల భవిష్యాన్ని నిర్ణయిస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్ గెలిచేదానికి ఉపయోగపడుతున్నారు. కాబట్టి ఈ నెక్సస్ వచ్చేసింది. ఇరుక్కుపోయారు వీళ్ళందరూ. అందుకే ఇలాంటి పాలసీస్ అన్ని మన ప్రజల మీద రుద్దబడుతున్నాయి. మనం దాన్ని కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్గా ఎత్తుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇవన్నీ జరగకూడదనే కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండేది. కాన్స్టిట్యూషన్ పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. కాన్స్టిట్యూషన్ మన అద్భుతమైన రాజ్యాంగ విధానం గ్యారంటీస్ ఫ్రీడమ్ టు చూస్. ఆ ఫ్రీడమ్ టు చూస్ ని తీసేస్తున్నారు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దిస్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే టు గవర్న్ ఫర్ ఎనీ గవర్నమెంట్. నాట్ రైట్. సో నా వైపు నుంచి విన్నపం అంతా రాజకీయ నాయకులకు, ప్రజల హిత దృష్టి నుంచి మీ గవర్నింగ్ పాలసీస్ ఆధారంగా ఉండాలి అని నా విన్నపం. One sentence in English. And are you a scientific man or a millet man? And unkoka question, can fibroids be cured by your millets? Of course, thousands of women have cured their fibroids with the protocols which we have provided. మీకు పంపిస్తాను ప్రోటోకాల్స్ పుస్తకాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయనుకుంటాను, which is PDF. You can download it. Is free for all
for the last 4 or 5 years. They have advised surgery for them. For her, they have advised Meeku surgery. పంపిస్తారు. They have advised surgery, it seems. So whether course. these millets Sir. will help her. Now, absolutely, they will help her, and there are very good systems developed. మీరు సిరిధాన్యాలు ఫైబ్రాయిడ్ అనే ప్రోటోకాల్ ఉందండి. ఆ ప్రోటోకాల్లో ఉన్న కషాయాలు సిరిధాన్యాలు తింటూ ఈ నూనెలు ఎద్దుగానుగ నూనెలు తాగితే 6 నెలల నుంచి 1 సంవత్సరం లోపు దాదాపుగా ఇంత సైజ్ గడ్డలు కూడా కరిగిపోయాయి. సో Yes. I'll contact you, and then before I say bye to you, Yes. are you a scientific man, millet man, or a curative man? And the next topic will be, I'm announcing it, it will be food for future from Kadarvalli. Next we'll take time from him. And in between, I am requesting Dr. Manjula Garu, her husband Kushal, to come and explain the scientificity, nativity of oils. Yes, sir. సార్ Are you a, పంపించండి నాకు కొద్దిగా are you a రికార్డ్ చేసింది యూట్యూబ్ పంపించండి. are you a scientific are you a scientific man, or a millet man, or a curative man? ఐఎమ్ జస్ట్ ఎ హ్యూమన్. Thank God bless you. Thank you, sir. Thanks a lot. Take care. And this is for today. So lead a comfortable life, our native life, our culture. In our culture, everything is there. So he has been very clear, and I'm thankful to him because every minute is precious for him. And he has very clearly explained right from his personal to general everything, what is good for us, how we can overcome virus, and why this vaccine hesitancy. Now at least now it should go away, and I only hope right from Honorable Prime Minister to Chief Ministers and all concerned at least now would start thinking with simple 3 things: millets, then you have small pickles, whether it is lemon, whatever it is, mango or amla, and then the sunlight. Are these 3 Surya not enough? Namaskaram. And that too, Surya Namaskaram. Yeah, in sunlight, exercise, breathing exercises. So when he is గుడ్ నైట్. good night, sir. Take care. Bye. He has given us the wherewithal, the native medicine for combating any disease. So we'll come back to you with another show on food for future. That will be the next topic with Mr. Khadar Ali, Dr. Khadar Ali. So take care. For the people in India, Sukha Nidra Shubharatri. For world over, good morning, good afternoon, good evening, and take care. Bye.